ಮಿಥ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದುರ್ದ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಜಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯತರಣಿರ್ಭಾಸತಾಂ ನೋ ಹೃದಂಬರೆ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಾನಸಾಂಬೋಜಭಾನವೇ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮತಾಂ ಕಲ್ಪತರವೇ ಜಯೀಂದ್ರ ಗುರವೇ ನಮಃ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ಸತ್ಯಾಭಿಘ್ನಕರಾಬ್ಜೋತ್ತಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ಸುಧೀಜನಸುಮಂದಾರಂ ಸುಧೀಂದ್ರಸುಧಸುಪ್ರಿಯಂ ಸುಷಮೀಂದ್ರಗುರುಂ ವಂದೇ ಸುಜಯೀಂದ್ರಕರೋದ್ಭವಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಸುವಿದ್ಯಾವಾದಶಾಲಿನಃ ಇಷ್ಟದಾನ್ ಕಷ್ಟಹರ್ತॄನ್ನಃ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯಾನ್ ಮುನೀನ್ ನುಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮಂಚೆ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಯತೀನ್ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತಥಾ ಅತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಾನ್ ಸರ್ವಾನಪಿ ಪಂಡಿತಾನ್ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಮಮ ವಿಷಯಂ ತತ್ರ 15 ನಿಮೇಷೇಷು ಅನುವಾದಂ ಕರೋಮಿ. ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಷಯಂ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ಅನುವಾದಂ ಕರೋಮಿ. ತತ್ರ ನಾರಾಯಣಂ ನಿಖಿಲಪೂರ್ಣಗುಣೈಕದೇಹಂ ನಿರ್ದೋಷಮಪ್ಯತಮಮಪ್ಯಖಿಲೈಃ ಸುವಾಕ್ಯೈಃ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ ತತ್ರ ಪ್ರಥಮವಿಶೇಷಣಂ ಏವಮಸ್ತಿ ನಿಖಿಲಪೂರ್ಣಗುಣೈಕದೇಹತ್ವಂ ಇತಿ. ತತ್ರ ಲಕ್ಷಣಪರತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇಲಾಯಾಂ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದೈಃ ತತ್ರ ವಿವಕ್ಷಾಭೇದೇನ ನಿಖಿಲಪೂರ್ಣಗುಣೈಕದೇಹಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣತ್ರಯಂ ಲಭ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ತತ್ರ ನಿಖಿಲಗುಣತ್ವಂ ಪೂರ್ಣಗುಣತ್ವಂ ಸ್ವತೋ ಗುಣೈಕದೇಹತ್ವಂ ಇತಿ. ತತ್ರ ಕಾಶಿಕಾಕಾರೈಃ ತತ್ರ ಲಘುಭೂತಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಏಕಂ ಕೃತಂ. ತತ್ರ ಮಹತಾ ಪ್ರಬಂಧೇನ ತತ್ರ ನಿಖಿಲಗುಣತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿಮಿತಿ ತತ್ರ ಗುಣತ್ವವ್ಯಾಪಕಸಮುದಾಯತ್ವಾವಚ್ಛಿನ್ನವತ್ವಂ ಇತ್ಯೇವಂ ತತ್ರ ನಿರೂಪ್ಯ ಅಂತೆ ತತ್ರ ಲಘುಭೂತಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಏಕಂ ವದಂತಿ. ಕಿಂಚ ತತ್ರ ಪೂರ್ಣಗುಣತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿಂ ಇತಿ ತತ್ರ ಏಕಪರಿಷ್ಕಾರರೂಪೇಣ ತತ್ರ ಲಕ್ಷಣಮುಕ್ತಂ. ಪುನಃ ತತ್ರ ಮುಖ್ಯತಯಾ ಮಯಾ ಸ್ವತೋ ಗುಣೈಕದೇಹತ್ವಂ ಇತ್ಯತ್ರ ಸ್ವತಃ ಇತ್ಯೇತತ್ ಕುತ್ರ ವಿಶೇಷಣದಾನೆ ಸ್ವತಃಪದಸ್ಯ ವೈಯರ್ಥ್ಯಂ ಯಥಾ ನ ಭವತಿ ತಥಾ ಮಯಾ ಅತ್ರ ಚಿಂತ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ನಿಖಿಲಗುಣತ್ವಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಯಮಭಿಪ್ರಾಯಃ ತತ್ರ ಸ್ವರೂಪತಃ ಗುಣವೃತ್ತಿಜಾತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನ ಅಭಾವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅತ್ರ ಈಶ್ವರಃ ಏವ ಲಕ್ಷ್ಯಃ ಅತಃ ತತ್ರ ಪ್ರಥಮಂ ಲಕ್ಷಣಸಮನ್ವಯಃ ಕ್ರಿಯತೆ. ಅತ್ರ ಗುಣಪದೇನ ಅತ್ರ ಆನಂದ ಅದ್ಭುತಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ರೂಪಗುಣಃ. ತದ್ವೃತ್ತಿ ಜಾತಿಪದೇನ ಆನಂದತ್ವಂ ಅದ್ಭುತಶಕ್ತಿತ್ವಂ. ತದ್ವೃತ್ತಿ ಜಾತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನ ಪದೇನ ಆನಂದಃ ಅದ್ಭುತಶಕ್ತಿಃ. ಏತೆ ಗುಣಾಃ ಈಶ್ವರೇ ಸಂತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತೇಷಾಂ ಅಭಾವಃ ತತ್ರ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ಪ್ರತಿಯೋಗಿಕ ಅಭಾವ ಅನಧಿಕರಣಮೇವ ಭವತಿ ಈಶ್ವರಃ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ರ ಲಕ್ಷಣಸಮನ್ವಯಃ ಭವತಿ. ಜೀವೇ ಚ ನಾತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಃ. ಯತೋಹಿ ಯಥಾ ಅತ್ರ ಆನಂದಃ ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಗುಣಪದೇನ, ಯದ್ಯಪಿ ಅತ್ರ ಗುಣಪದೇನ ಆನಂದಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಸಮನ್ವಯಃ ಭವತಿ ಚೇದಪಿ ತತ್ರ ಗುಣಪದೇನ ತತ್ರ ಅದ್ಭುತಶಕ್ತಿರಪಿ ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಅತಃ ಗುಣಪದೇನ ಅದ್ಭುತಶಕ್ತಿಃ ತನ್ನಿಷ್ಠ ಜಾತಿಪದೇನ ಅದ್ಭುತಶಕ್ತಿತ್ವಂ. ಅದ್ಭುತಶಕ್ತಿತ್ವಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಅದ್ಭುತಶಕ್ತಿಃ ತತ್ರ ಜೀವೇ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತನ್ನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ನಿರೂಪಕ ಅಭಾವ ಅನಧಿಕರಣಮೇವ ಭವತಿ ಜೀವಃ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ರ ನಾತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಃ. ಅಧಿಕರಣಮೇವ ಭವತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಅನಧಿಕರಣಂ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ನಾತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಃ. ಅತ್ರ ಏಕಂ ತತ್ರ ಚಿಂತಿತಂ ಸ್ವರೂಪತಃ ಇತಿ ಕುತಃ ದೇಯಂ ಇತಿ. ತತ್ರ ಏವಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ ಗುಣವೃತ್ತಿಜಾತಿನಿಷ್ಠ ಅವಚ್ಛೇದಕತಾಕ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಕ ಅಭಾವ ಅನಧಿಕರಣಂ. ಅಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ ತತ್ರ ಜಾತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಕ ಅಭಾವಃ ಉಚ್ಯತೆ ಚೇತ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಭವತಿ ತತ್ರ ಜಾತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಂ. ಅತಃ ತತ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾವಚ್ಛೇದಕಂ ಭವತಿ ಜಾತಿಃ ತನ್ನಿಷ್ಠಾ ಅವಚ್ಛೇದಕತಾ ಇತಿ ಏವಂ ತತ್ರ ವರ್ತತೆ. ತಾದೃಶ ಅವಚ್ಛೇದಕತಾ ನಿರೂಪಿಕಾ ಭವತಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ಏವ. ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾ ನಿರೂಪಕ ಅಭಾವ ಅನಧಿಕರಣಂ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ. ಅತ್ರ ಜಾತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಕ ಅಭಾವಾನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಇತಿ ಖಲು ಉಕ್ತಂ. ಏವಂ ತರ್हि ಜಾತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಂ ಕುತ್ರ ನಿವೇಶಿತಂ ಇದಾनीं? ಜಾತ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಂ ತತ್ರ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತಾಯಾಂ. तर्हि जात्यवच्छिन्नं प्रतियोगी इति कुतः? प्रतियोगी अपि जात्यवच्छिन्नो भवति नेति न विवक्षितं तु इदानीं प्रतियोगितायां विशेषणतया विवक्षितं किं जात्यवच्छिन्ना या प्रतियोगिता एवं नास्ति. तत्र जात्यवच्छिन्न इत्यस्य जाति अवच्छेद्य इति नार्थः, अवच्छिन्नपदस्य विशिष्टम् इत्यर्थः. अतः जात्यवच्छिन्न अभाव इति
अस्ति तत्र लक्षणं जात्यवच्छिन्न अभावः इत्युच्यते चेत् समीचीनं एवं जात्यवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः त्वया उक्तम् एवं जातिनिष्ठ समीकृत्य वदामि जातिनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपक अवच्छेदकता निरूपक अवच्छिन्ननिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव अनधिकरणम् इति लक्षणं भवति जातिनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका अवच्छिन्ननिष्ठा प्रतियोगिता प्रतियोगिता निरूपक अभाव अनधिकरणं तथा उच्यते चेत् सम्यक् जात्यवच्छिन्न प्रतियोगिता केति उक्तं तेन तदर्थं तदेव समीकृत्य एवम् उच्यते कुत्र कदा जात्यवच्छिन्न इति कथनेन जात्यवच्छिन्न इत्यस्य जातिविशिष्ट निष्ठ प्रतियोगिता का अभावः सा च प्रतियोगिता जात्यवच्छिन्ना न भवति इदानीम् अस्मिन् पक्षे जात्यवच्छिन्ना न भवति तथा च जातिविशिष्टं यत्किञ्चित् तन्निष्ठ प्रतियोगिता का अभावः अनधिकरणत्वम् इत्युक्तौ जीवे अतिव्याप्तिर्न भवति वा एवं तदेव अग्रिमकोटिः तदेव अस्ति तदेव निरूप्यते उभयमपि उक्तं किल तेन जात्यवच्छिन्ननिष्ठ प्रतियोगिता का अभावः जातिनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका इत्यपि अभ्यधाये तदानीं वक्तव्यं चेत् तदानीं प्रतियोगितायामेव विशेषणं उक्तं तेन तदेव उभयमपि उक्तम् इदानीम् अत्र एवम् उच्यते चेदपि गुणपदेन तत्र जीवानन्दः स्वीक्रियते तन्निष्ठ जातिपदेन जीवानन्दत्वं यतोहि नैयायिकमते यद्यपि तत्र अनुगता जातिः स्वीक्रियते परन्तु सिद्धान्ताभिप्रायेण तत्र व्यक्तेः तत्र अनन्तत्वात् तद्गतजातिरपि भिन्ना भिन्ना इत्येव स्वीकृता इति कृत्वा जातिः भिन्ना एव अतः तत्र गुणपदेन आनन्दः जीवानन्दः स्वीक्रियते तन्निष्ठ जातिपदेन जीवानन्दत्वं जीवानन्दत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिका भवति जीवानन्दनिष्ठा प्रतियोगिता तादृशप्रतियोगिता निरूपक अभावपदेन जीवानन्दाभावः जीवानन्दाभावश्च तत्र ईश्वरे नास्ति इति कृत्वा तत्र जीवानन्दाभावः अस्ति जीवानन्दः नास्ति जीवानन्दाभावः अस्ति इति कृत्वा अभाव अनधिकरणं न भवति अभावाधिकरणमेव भवति इति तत्र असम्भवरूपदोषः इति चेत् तत्र तदर्थं तत्र काशिकाकारैः उक्तं गुणनिष्ठ जातिनिष्ठ अवच्छेदकतायां स्वरूपतः इति विशेषणं दीयते स्वरूपतः इत्यस्य निरवच्छिन्नत्वम् इत्यर्थः तथा च इत्थं तथा च लक्षणं गुणनिष्ठ गुणवृत्ति जाति एवम् उच्यते मया गुणवृत्ति जातिनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रतियोगिता निरूपिका या प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता निरूपक अभाव अनधिकरणत्वं तत्र ईश्वरस्य लक्षणम् इति भवति इदानीम् अत्र गुणवृत्ति इदानीं गुणपदेन तत्र इदानीं लक्षणसमन्वयः क्रियते तदनन्तरम् असम्भवपरिहारोऽपि क्रियते मया इदानीं ईश्वरे तावत् गुणपदेन अत्र आनन्दः इति स्वीक्रियते अथवा अद्भुतशक्तिः तन्निष्ठजातिपदेन आनन्दत्वं तन्निष्ठा या अवच्छेदकता सा निरवच्छिन्ना वर्तते तादृश अवच्छेदकता निरूपिका या प्रतियोगिता आनन्दनिष्ठा प्रतियोगिता निरूपक अभावो नाम आनन्दो नास्ति इत्यभावः तादृश अभावाधिकरणम् ईश्वरः न भवति यतोहि तत्र आनन्दस्य प्रतियोगिनः विद्यमानत्वात् इति कृत्वा तथा च किं भवति अभाव अनधिकरणमेव भवति ईश्वरः इति कृत्वा समन्वयः भवति पूर्वं यः अभावः गृहीतः तत्र अवच्छेदकः किम् अवच्छिन्ना आसीत् एवम् उच्यते जीवीयत्वावच्छिन्ना इति तदेव उत्तरमस्ति अत्र निरवच्छिन्ना न भवति यतोहि जीवीयत्वावच्छिन्ना एव सा अवच्छेदकता इत्येवम् इति द्वितीयं लक्षणं तत्र पूर्णगुणत्वम् इति अस्ति पूर्णगुणत्वम् इत्यत्र गुणे पूर्णत्वं नाम तत्र किञ्चिन्निष्ठ उत्कृष्टता निरूपित अपकृष्टत्व अनाश्रयत्वम् इत्यर्थः तथा च इत्थं लक्षणं भवति किञ्चिन्निष्ठ उत्कृष्टता निरूपित अपकृष्टत्व अनाश्रय गुणवत्वम् इत्येवं तत्र लक्षणं भवति अस्य च ईश्वरे समन्वयः कथमिति चेत् किञ्चिन्निष्ठ उत्कृष्टता इदानीं तत्र किञ्चित्पदेन जीवानन्दः स्वीक्रियते जीवानन्दनिष्ठ उत्कृष्टता निरूपित अपकृष्टत्वम् ईश्वरानन्दे नास्ति इति कृत्वा अपकृष्टत्व अनाश्रयः ईश्वरानन्दः तद् अतः अपकृष्टत्व अनाश्रय गुणपदेन ईश्वरानन्दः तद्वत्वम् अस्ति इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः जीवे च तत्र ईश्वरानन्दनिष्ठ उत्कृष्टता निरूपित अपकृष्टत्वाश्रये एव भवति जीवानन्दः इति कृत्वा तत्र नातिव्याप्तिः इदानीमत्र तृतीयं लक्षणं तत्र उक्तं यद्यपि तत्र लक्षणात् निखिलगुणैकदेहम् इत्यनेन तत्र
गुणैकदेहम् इत्येव लभ्यते, परन्तु तत्र रमायाम् अतिव्याप्तिवारणा एव तत्र टीकाकृत्पादैः तत्र स्वतः इति तत्र योजितं वर्तते, तत्र निर्दुष्टं लक्षणं भवितुं। तत्र एवमस्ति, इदानीं स्वतो गुणैकदेहवत्वम् ईश्वरे अस्ति इति ज्ञायते, परन्तु अत्र देहवत्वम् इत्येव उच्यते चेत् तदा पामरादिजीवेष्वपि तत्र अतिव्याप्तिः, तद्वारणाय तत्र गुणात्मकदेहवत्वम् इति वक्तव्यं। गुणात्मकदेहः तत्र नास्ति इति कृत्वा गुणात्मकदेहवत्वं तत्र मुक्तजीवे तत्र वर्तते, अतः तत्परिहाराय तत्र एकपदं एवं तत्र एवं तत्र अज्ञानावरणेन तत्र एवम् इति कृत्वा गुणात्मकदेहवत्वम् इति उच्यते चेत् अतः तत्र एकपदं निवेशनीयं गुणैकदेहवत्वम् इति। तदा गुणेतरदेहशून्यत्वे सति गुणात्मकदेहवत्वम् इति भवति। तेषाम् अस्मदादीनां तावत् गुणेतरदेहोऽपि तत्र वर्तते इति कृत्वा तत्र विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः इति तत्र नातिव्याप्तिः। एवं सति तत्र रमायाम् अतिव्याप्तिर्भवति, यतोहि गुणेतरदेहशून्यत्वं तत्र वर्तते, किञ्च तत्र गुणात्मकदेहवत्वमपि अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः इति चेत् तदर्थं तत्र स्वतः इति तत्र निविष्टम्। अत्र चिन्तनीयं स्वतः इति कुत्र निविष्टम् अस्ति। अत्र एवमस्ति, तत्र मतुबर्थः वर्तते लक्षणे, गुणवत्वम् इत्यादि मतुबर्थे निवेश्यते वा अथवा तत्र गुणे निवेश्यते वा अथवा एकपदं तु नास्ति, अत्र देहे निवेश्यते वा अथवा गुणे निवेश्यते वा इति चिन्तनीयम्। अत्र मतुबर्थे निवेश्यते चेत् तदा धर्मिविशेषणं भवति इति कृत्वा गुणवत्वे स्वतन्त्रत्वे सति नाम तदा स्वतन्त्रत्वम् इत्येतत् स्वतः गुणैकदेहवत्वम् इत्यस्मिन् लक्षणे घटकं भवति इति कृत्वा घटकस्यैव लक्षणसम्भवत्वे घटितस्य तावत् तत्र गौरवात् त्यज्यते इति वक्तुं शक्यते। अतः तत्र केवलं स्वतन्त्रत्वम् ईश्वरस्य लक्षणम् इत्येव स्यात्। अतः किं वक्तव्यं, मतुबर्थेनैव गुणे देहे निवेशनीयं, तदा स्वतन्त्रत्वम् इति नैव घटितम्, अतः तद् लक्षणान्तरम् इति कृत्वा लक्षणस्य लक्षणान्तरेण अदूषकत्वात् तत्र स्वतन्त्रत्वम् ईश्वरस्य लक्षणम् इति तु वक्तुं न शक्यते चेदपि तत्र देहे निविष्टत्वात् तदा किं भवति, स्वतः देहवत्वं स्वतन्त्रदेहवत्वम् इति भवति। इति कृत्वा एतस्य लक्षणस्य स्वतः गुणैकदेहवत्वरूपलक्षणे प्रविष्टत्वात् पुनः पूर्वोक्तन्यायेन तत्र स्वतो देहवत्वम् इत्येव लक्षणम् अलम् इति स्यात्। अतः किं वक्तव्यं, तत्र गुणे निवेशनीयं। गुणे निवेश्यते चेत् तदेव दोषः, स्वतः गुणवत्वम् इत्येव अलम्। तत्र एकपदस्य देहपदस्य च वैयर्थ्यं स्यात्। अतः किं वक्तव्यं, कुत्र गुणे निवेशनीयम् इति चिन्ता। अत्र गुणैकदेहवत्वं नाम पूर्वोक्तरीत्या गुणेतरदेहशून्यत्वे सति गुणात्मकदेहवत्वम्। अत्र एकार्थक तत्र एवार्थकस्य एकार्थके तत्र गुणे एकार्थकः यः एकार्थे तत्र एकदेशे गुणे तत्र स्वतः इति निवेश्यते। नाम गुणेतरदेहशून्यत्वम् इत्यत्र गुणे स्वतः इत्येतत् निवेश्यते। इदानीम् अत्र लक्षणं किं भवति इत्युक्तौ स्वतन्त्राः ये गुणाः तद्भिन्नात्मकदेहशून्यत्वे सति गुणात्मकदेहवत्वम् इति भवति। अत्र इदानीं गुणात्मक इति पदं व्यर्थमेव, यतोहि देहे यत् गुणात्मकत्वं तद् व्यर्थमेव इति तथा च किं लक्षणं भवति, स्वतन्त्रगुणेतरदेहशून्यत्वे सति देहवत्वम्। अत्र प्रथमं तत्र रमायां तत्र अतिव्याप्तिवारणं क्रियते। कथमिति चेत् तत्र लक्ष्म्यां ये गुणाः सन्ति ते सर्वेपि तत्र इतराधीनाः एव इति कृत्वा स्वतन्त्राः न भवन्ति। अतः स्वतन्त्राः ये गुणाः तादृशगुणात्मकदेहः तत्र नास्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिपरिहारः। अत्र गुणात्मकदेहवत्वम् इत्यत्र गुणात्मकत्वं मास्तु इत्युक्तं। कुतः इति चेत् तत्र केवलं देहवत्वं यतोहि तत्र अतिव्याप्तिवाराणां किमपि नास्ति इति। अस्तु, तत्र देहवत्वम् इति कुतः, केवलं तत्र स्वतो गुणे अतिव्याप्ति कुत्रापि न भवत्येव, केवलं स्वतन्त्रगुणेतरदेहशून्यत्वे सति देहवत्वम् इत्युच्यते चेत् कुत्रापि रमायाम् अतिव्याप्तिः पूर्वमेव कृतमस्ति इति कृत्वा गुणेतरदेहशून्यत्वदलेनैव नास्ति इति। अतः तत्र अतिव्याप्तिविशेषदलम् आवश्यकं वा, गुणेतरदेहवत्वं तत्र देहवत्वम् इति कुतः इति विशिष्टलक्षणम् एवमस्ति, स्वतन्त्रगुणेतरदेहशून्यत्वविशिष्टदेहवत्वम्
इति ईश्वरस्य लक्षणं। देहवत्वम् आवश्यकं वा? एवं मया उच्यते देहवत्वम् इति कुतः केवलं तत्र विशेषणांशेनैव तत्र लक्षणस्य समन्वयः भवति खलु इति चेत् तर्हि घटे अतिव्याप्तिः कुतः इति चेत् स्वतन्त्रगुणेतर घटस्य देह एव नास्ति इति कृत्वा गुणेतरदेहशून्यत्वम् अस्ति इति अतिव्याप्तिः, अतः देहवत्वम् इति वक्तव्यं। तथापि अत्र एतत् चिन्तनीयं गुणेतर इति कथं लभ्यते, गुणपदस्य सत्त्वे एव तत्र लभ्यते, अतः तत्र देहे गुणात्मकत्वं कुतः इति चेत् स्वरूपकीर्तनार्थमेव देयं भवति इति। तथा च गुणपदेन उत्कर्षप्रापकाः धर्माः गृहीताः एवञ्च स्वतन्त्र उत्कर्षप्रापकगुणशून्यत्वे सति शून्यत्वम् असुरादिषु दुष्टजीवेषु तामसजीवेषु अस्ति देहशून्यत्वम् अतिव्याप्तिरागता। तत्परिहारः कथं? देहवत्वम् इत्युक्ते अपि परिहारो न भवति, स्वतन्त्रदेहवत्वम् इति वक्तव्यमेव। तत्र गुणपदस्य भवद्भिः किमुक्तं? गुणपदस्य उत्कर्षप्रापकधर्माः इत्यर्थः। कल्याणगुण उत्कर्षप्रापकगुण तत्र उत्कर्षप्रापकगुणेतरदेहशून्यत्वे सति इति जातम्। इदानीम् असुरेषु अतिव्याप्तिः वारयितुं शक्यते न वा? शक्यते। कथं? साधु कथं? गुणत्वं नाम तत्र उत्कर्ष चित्यताम् उत्कर्षप्रापक धर्मदेहवत्वं धर्मात्मकदेहवत्वं गुणेतरदेहशून्यत्वम् असुरेषु अस्ति न वा? उत्कर्षप्रापकगुणेतरदेहः अस्त्येव, दुःखात्मकदेहः गुणेतरदेहशून्यत्वं नास्ति इति कृत्वा तथा च लक्षणम्। इदानीं तैः उत्कर्षप्रापक इति पुनः पुनः कुतः उक्तं तदुच्यते? तत्र अतिव्याप्तिर्वक्तुं कुतः? तथा नोच्यते चेत् अतिव्याप्तिः कुतः न भवति? तत्र अपकर्षगुणाः कः? तत्र दुःखादयः दुःखात्मकदेहः अस्ति, अतः गुणेतरदेहः नास्ति इति शङ्का स्यात्। अतः दुःखं न अत्र गुणतया विवक्षते इति प्रतिपादयितुं तथा उक्तं। तथा च लक्षणं स्वतन्त्र गुणेतरदेहशून्यत्वे सति देहवत्वं तत्र ईश्वरस्य लक्षणम् इति तत्र सञ्जातम्। अयं छात्रः जिज्ञासा इदानीं पाठः प्रचलिष्यति। जिज्ञासाधिकरणे पञ्चाख्यातिपर्यन्तः भागः अत्र परीक्षाविषयत्वेन निक्षिप्तः अस्ति। अत्र पृच्छकाः ये नियुक्ताः तेषां प्रथम अवकाशः, ते पृच्छन्तु इति सम्प्रार्थये। अशेषविशेषतोपि इत्यत्र अशेषविशेषतोपि इति विशेषणं कुत्र कुत्र? तत्र अशेषविशेषतोपि इति तत्र वन्द्यम् इत्यत्र अशेषविशेषतोपि इत्येकं। कः अर्थः? अशेषाद् विशेषतः वन्द्यम् इत्यर्थः। नाम अशेषाद् विशेषतः वन्द्यं वन्द्यत्वप्रयोजक धर्मः असाधारणधर्मः इति। अशेषेभ्यः विशेषेभ्यः त्रयो विशेषाः। अशेषादित्युच्यते चेत् एक एव विशेषो ग्राह्यः। विशेषः के? कः प्रश्नः? विशेषः के इति प्रश्नः वा? वन्द्यत्वप्रयोजकाः। विशिष्टत्वम् अधिकृतत्वम् इष्टत्वम् इति धर्मः। अनन्तरं अन्यत्रापि विशेषणं कुत्र? अशेषविशेषतोपि अस्योद्भवादिदम् इत्यत्र तत्र नाम वेदधिकरणन्यायेन तत्र आकाशादीनामपि तत्र शरीरादिकं तत्सर्वम् अस्ति इत्येतत् नाम उद्भवादिकम् अस्ति। वेदः उत्पत्तिः कीदृशी? तत्र संयोग पराधीनविशेषावाप्तिः तत्र
तत्र आकाशस्य तावत् मूर्तसंयोगः एव तत्र मूर्तसम्बन्धः अतशब्दः मङ्गलार्थः इति भाष्यवाक्यं श्रुत्वा भामतीकारैः विवरणकारैः दोषः उद्भाव्यते तत्र कः दोषः तस्य परिहारः एवमुच्यते अत्र अथशब्दः मङ्गलार्थः इत्युक्तम् अत्र यदि मया एवं चिन्तितमस्ति तस्य प्रश्नः कुतः आगतः इति अथशब्दः मङ्गलार्थः इत्यस्य अर्थशब्दस्य अर्थोऽभिधेयोरैवस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु इति विद्यमानत्वात् प्रयोजनमिति अर्थं स्वीकृत्य अथशब्दः मङ्गलप्रयोजनकः इत्येवं तस्य एवं भ्रान्त्या सह एवं मङ्गलप्रयोजनकः इति तु यथार्थज्ञानमेव मङ्गलार्थकः मङ्गलाभिधेयकः एवं मङ्गलाभिधेयकः इति अर्थं ज्ञात्वा एवं प्रश्नं पृच्छति सः तत्र अथशब्दस्य तावत् तत्र वाक्यार्थे समन्वयः न भवति इति तत्र भाष्यमस्ति तेषां भाष्यं तत्र भामतीकारः किञ्च विवरणकारस्य तत्र व्याख्यानं वर्तते तत्र प्रतिज्ञा का अथशब्दः मङ्गलवाचकः इति अस्माकम् अर्थः इति सः गृहीतवान् तदनन्तरं सः आक्षिपते तत्र प्रतिज्ञा का तत्र वाक्यार्थे भाष्य तत्तु हेतुः सः हेतुः तत्र प्रतिज्ञा का अथशब्दः न मङ्गलार्थः वाक्यार्थे न मङ्गलवाचकः किन्तु तत्र अतः तत्र वाक्यार्थे समन्वयाभावात् मङ्गलम् अथशब्दवाच्यं न भवति तत्र वाक्यार्थे समन्वयाभावात् इत्येवं तत्र भवति अत्र कुतः वाक्यार्थे समन्वयः न भवति चेत् वाक्यार्थे कस्य अन्वयः इति चेत् तत्र पदार्थस्यैव अन्वयः भवति पदार्थश्च तत्र शक्यः पदार्थः किञ्च लक्ष्यः इत्येवं तत्र अत्र अथशब्दस्य यः अर्थः मङ्गलमित्यर्थः तस्य तावत् शक्यत्वं नाम शक्त्या तत्र अथशब्दस्य अर्थः वक्तुं न शक्यते अथवा लक्षणया वा तत्र अर्थः वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र पदार्थत्वमेव तस्य नास्ति इति कृत्वा मङ्गलस्य तत्र मङ्गलस्य तावत् कथं तत्र अतः मङ्गलं तत्र वाक्यार्थे न समन्वयति इति अत्र यादुपत्यकारैः एवम् उक्तम् एतद्विहाय विवरणमतपर्यन्तं कुतः अनुधावनं कृतमिति अत्र अन्योन्याश्रयरूपदोषः वर्तते कथमिति चेत् वाक्यार्थे समन्वयाभावादित्युक्तं वाक्यार्थे समन्वयः न भवति इत्युक्तं कुतः इति चेत् तत्र अथशब्दस्य अर्थः न भवति इति अथशब्दस्य अर्थः कुतः न भवति इति चेत् वाक्यार्थे समन्वयाभावात् इति कृत्वा परस्पराश्रयत्वात् इति तत्र इतरेतराश्रयत्वरूपदोषः अतः तत्र विवरणकारस्य पक्षं तत्र टीकाकृत्पादाः अनुवदन्ति तत्र किमिति चेत् तत्र तथा च तत्र एवं प्रतिज्ञा अथशब्दस्य मङ्गलमिति अर्थः भवति चेदपि वाक्यार्थे समन्वयः न भवति कुतः इति चेत् तथा च आचार्यैः तत्र अनुमानमुक्तं तस्य तावत् दोषः तत्र बाधरूपदोषः भवति यतोहि मङ्गलम् अथशब्दवाच्यः वाक्यार्थे समन्वयाभावादित्युक्तं वाक्यार्थे वाच्यं न भवति इत्युक्तं वाच्यत्वाभावाभावः अस्ति इति कृत्वा बाधरूपदोषः वाच्यत्वाभावाभावः केन सिद्धः प्रमाणसिद्धः इति वक्तव्यं किल मङ्गलम् अथशब्दवाच्यम् इति प्रमाणसिद्धमिति प्रदर्शने सति बाधः किं प्रमाणं प्रदर्शितम् अस्माभिः अग्रे उच्यते ओतत्ववाचि इत्यत्र तत्र वाक्यार्थः तथा मास्तु अथशब्दस्य अर्थः मङ्गलम् अथशब्दवाच्यं वाच्यः न एवं सति एवं मङ्गलप्रयोजनकः इत्येव अस्ति सः विषयः बाधो मास्तु वाक्यार्थे समन्वयाभावादित्ययं हेतुरेव अधुना अन्योन्याश्रयदोषेण दूष्यते इति तदनन्तरं सुधायाम् अन्योन्याश्रयः चन्द्रिकायाम् अन्योन्याश्रयः उक्तः अत्र किमुच्यते इत्युक्तौ अत्र व्यधिकरणतया वा समानाधिकरणेन वा तत्र अन्वयः कर्तव्यः तत्र वैयधिकरणेन अन्वयः न भवति किमर्थमिति चेत्
वैयदिकरण्येन अन्वयः त्रयाणामेव भवति तत्र कर्तृकरणकर्माणामेव तत्र कर्ता च अधिकारी मुमुक्षु वर्तते तदनन्तरं कर्म तावत् ब्रह्म एव इति कृत्वा तस्यैव अन्वयः तदनन्तरं करणमित्यनेन युक्तीनामेव तत्र अन्वयः भवति न तु अन्येषाम् एतद् अन्यतमत्वं मङ्गलस्य नास्ति इति कृत्वा तत्र मङ्गलस्य अन्वयः न भवति नास्ति तत्र समानाधिकरणतया अन्वयः क्रियते नाम जिज्ञासा मङ्गलम् अथवा मङ्गलं जिज्ञासा इति भवति एवं सति जिज्ञासा मङ्गलम् इत्येव भवति समानाधिकरणतया एवम् अन्वयः वक्तव्यः परन्तु एवं वक्तुं न शक्यते कुतः इति चेत् जिज्ञासा मङ्गलम् इति उच्यते चेत् तदा मङ्गलं तत्र विशेषणं भवति इति कृत्वा तत्र स्तुत्य तत्र प्रशंसापरत्वात् तदा अर्थवादत्वप्रसङ्गः इति कृत्वा अप्रामाण्यं स्यात् भवतु अर्थवादः अप्रमाणं न अर्थवादो भवतु नास्ति तत्र अर्थवादत्वे सति विधिवाक्यं तत्र अस्ति कर्तव्या इति इदं विधेः न्यायेन उपपादकं वाक्यम् इदं न अर्थवादः इति अतः तत्र द्वेधापि तत्र अन्वयः न भवति इति कृत्वा मङ्गलम् अथशब्दार्थः न भवति इत्युक्तम् इति चेत् तत्र उच्यते अस्माभिः तदेव अस्माभिः किमिति चेत् अथशब्दवाच्यः मङ्गलम् इति नोच्यते किन्तु अथशब्देन किम् उच्यते चेत् अधिकारी इत्येव अधिकारिविशेषं प्रश्नान्तरं भवति समयः अत्र मङ्गलं प्रारब्धप्रतिबन्धादिवादास्तु उपचरितार्थाः एव इति प्रतिबन्धादिवादास्तु उपचरितार्थाः एव इति टीकापङ्क्तिरस्ति तस्य स्यादेतत् इति आरम्भः कथम् उपचरितार्थत्वं प्रसादस्य मोक्षसाधनत्वे प्रसादस्य मोक्षसाधनत्वे प्रारब्धकर्मणः प्रतिबन्धवादाः उपचरितार्थाः प्रसादस्य प्रतिबन्धको भवति वा एवं नास्ति प्रारब्धकर्म प्रतिबन्धकं न भवति तर्हि कुतः न भवति प्रकरणं ज्ञातं तत्र प्रसादात् तत्र मोक्षः इत्युच्यते प्रसादस्तावत् कुतो न जातः इति प्रश्नः प्रसादस्तावत् सः अन्यः प्रसादः जातः मोक्षः न जायते कुतः प्रसादस्य कारणीभूतस्य प्रसादस्य प्रतिबद्धत्वात् इत्येवं सम्भवति वा न प्रारब्धेन प्रतिबन्धः नैव भवति तत्र प्रारब्धकर्म तावत् जडादिकं तेन तावत् तत्र प्रतिबन्धः तत्र स्वतन्त्रप्रसादस्य तत्र न सम्भवति इति उच्यते तदनन्तरं प्रश्नः एवमेवं प्रतिबन्धकमपि इच्छाविशिष्टः यदा भवति तादृशप्रतिबन्धकभूतप्रारब्धकर्म अपि इदानीं प्रतिबन्धकस्य इच्छानुगृहीतत्वम् उच्यते तस्याः इच्छायाः आकारः कः प्रतिबद्ध्य इच्छायाः आकारः कः अत्र प्रारब्धकर्मादिकं मोचकप्रसादः कीदृशः मोचकप्रसादः येन मोचयामि इति भवति एनं न मोचयामि इति एवं सति तदा विरोधः भवति इति कृत्वा तत्र इच्छानुगृहीतप्रारब्धकर्मणा तत्र प्रतिबन्धः वक्तुं न शक्यते उपचारो नाम कः उपचरितार्थः इत्यत्र उपचारो नाम कथं विपचारः नाम प्रतिबन्धकत्वं नास्ति प्रतिबन्धकत्व उपचारः क्रियते प्रतिबन्धकसत्त्वे कार्यं यथा न भवति तद्वत् अत्रापि कार्यविलम्बः यथा प्रतिबन्धकसत्त्वे यथा कार्यविलम्बः भवति तद्वत् अत्रापि प्रतिबन्धः न यद्यपि परन्तु कार्यविलम्बः तत्र भवति मोक्षरूपकार्यविलम्बः प्रारब्धकर्मसद्भावे विलम्बो भवति प्रारब्धावसाने येन विलम्बो भवति चेत् ईषत् प्रतिबन्धस्तु इच्छायाः सञ्जातः किल एनं मोचयामि इति भगवान् ऐच्छत् परन्तु मोचयितुं न प्राभवत् तर्हि प्रतिबन्धः सञ्जात एव तदिच्छा कीदृशी येनं मोचयामि इत्यस्य वा प्रारब्धकर्मानन्तरं प्रारब्धकर्मनाशानन्तरं येनं मोचयामि इत्येव तत्र भवति इदं शास्त्रम् इदानीम् एकः प्रश्नः तत् भवतु प्रारब्धकर्मावसाने एनं मोचयामि इति इच्छायाः आकारः तावता प्रतिबन्धकत्वं कुतो न प्रारब्धकर्मणः तत्र स्वातन्त्र्यं नास्ति इति एकं तदस्तु
परन्तु कार्यन्तु भवति किल, कार्यन्तु भवति, विलम्बस्तु भवति, कार्यविलम्बस्तु भवति, सत्यामपि इच्छायां कार्यविलम्बः भवति। इच्छा जाता वा न वा? इच्छा तु जाता अस्ति एव। जाता अस्ति वा? प्रारब्धावसाने येनं मोचयामि। इच्छा जाता, ग्रहणकाले विषयसिद्धिर्न जाता। कुतः? तेन उत्तरं कुतः? उत्तरं तेन खलु वक्तव्यं, तेन खलु उत्तरमुच्यते। इच्छा कीदृशी? प्रारब्धकर्मनाशानन्तरमेव एनं मोचयामि इति अस्ति। इदानीं प्रतिबद्धा वा इयम् इच्छा? नैव प्रतिबद्धा। कदा पूर्णा भवति? तत्र एवं प्रतिबन्धकस्य लक्षणं वद। प्रतिबन्धकस्य लक्षणं कारणीभूत अभाव सिद्धान्तलक्षणं नास्ति। सतिपुष्कलकारणे कार्यानुत्पादः तादृशप्रतिबन्धकत्वं कुतो नायाति? एवं तत्र कारणं तत्र नास्ति, प्रारब्धकर्मनाशः तत्र नैव जातः इति कृत्वा यावन्नाशो न भवति तावत्पर्यन्तम् इच्छा नास्ति वा? अस्ति। तर्हि सुधायामेव पङ्क्तिरस्ति, इच्छा विषयसिद्धिर्न नास्ति, इच्छायाः परिपूर्तिर्न, इच्छा अस्ति यावत्पर्यन्तं विषयसिद्धिर्न भवति, परिपूर्तिर्न भवति। कारणाभावात् कार्याभावः न तु प्रतिबन्धकसद्भावः। यथा ग्रहणकाले गोदानं तत्र करिष्यामि इत्येतत्। विद्याशब्दः शास्त्रशब्दश्च वर्तेते, तत्र विद्याशास्त्रशब्दयोः अर्थः कः? हा, अत्र विद्याशास्त्रशब्दयोः कः अर्थः इत्युक्तौ विद्या इत्यस्य वेद्यते अनया इति विद्या इति तत्र अन्तिमभागः वक्तव्यः वा? उभयोः एवं तत्र विद्याशास्त्रशब्दयोः एकार्थवाचकत्वं तत्र उच्यते। कथमिति चेत् एवं तत्र उच्यते विद्याशब्दस्य वेद्यते अनया इति विद्या, तेन किं भवति इत्युक्तौ तत्र शिष्यप्रयत्नसाध्य ज्ञानकरणवाची भवति विद्याशब्दः। शास्त्रं शिष्यते अनेन इति कृत्वा शास्त्रं, तथा च आचार्यकरणसाध्य तत्र शासनवाची इति कृत्वा एवं तत्र अर्थभेदः वर्तते। अतः विद्याशास्त्रशब्दयोः तत्र कथम् एकार्थवाचकत्वम् इति चेत् तदर्थं तत्र एकं तत्र शिष्यप्रयत्नसाध्यत्वं किञ्च आचार्यप्रयत्नसाध्यत्वम् एतदुभयमपि तत्र विहाय केवलं तत्र तदुभयगतज्ञानकरणत्वमात्रं तत्र गृह्यते इति कृत्वा तयोः एकार्थवाचकत्वं तदा सम्भवति इति। विविधं हि कर्मकारकं भवति इति कुतः आगतं द्विविधं कर्म तयोः विवरणं किञ्चित्? अत्र एवमस्ति, मीमांसा एवं उच्यते मे तत्र वेदः तावत् वेदेन तत्र ईश्वरज्ञानं भवति। अतः वेदस्य ईश्वरविषयत्वम् अस्ति चेदपि मीमांसायाः कुतः इति चेत् तत्र उत्तरम् इति कर्तव्यत्वेन तत्र मीमांसा वर्तते। अतः मीमांसायाः तत्र ईश्वरविषयत्वं, तद्वारा तत्र शास्त्रस्यापि ईश्वरविषयत्वं तत्सर्वम् उपपादितं। तदनन्तरं किमिति चेत् अत्र प्रश्नः मीमांसायाः सम्भावनाविषयत्वं वर्तते, कथम् ईश्वरविषयत्वम् इति प्रश्नः। तत्र उच्यते द्विविधं खलु कर्मकारकं भवति। तत्र प्रथमकारकं तत्र प्रथमं तावत् अप्रधानं कारकं भवति, नाम किञ्चिदव्यवधानेन तत्र कर्तृव्यापारः किञ्चिदव्यवधानेन तत्र क्रियाजन्यफलशालित्वम् इत्यर्थः। तत्र कर्तृव्यापारः एव तत्र क्रियापदेन स्वीक्रियते। तादृशक्रियाजन्यव्यापार एवं तत्र समन्वयः क्रियते। देवदत्तः दारुं चिनत्ति इत्यत्र दारु चिनत्ति इत्यत्र दारु इति कर्म भवति। दारोः तत्र कर्म, दारुणः तत्र कर्मत्वं कथमिति चेत् अत्र क्रियापदेन तत्र कर्तृव्यापारः तत्र दारु प्रधानं कर्म वा अप्रधानं वा? अप्रधानं कर्म, यतो वृक्ष एव तत्र प्रधानं कर्म भवति। दारु वृक्षः अन्ये नास्ति, दारु एव उभयोः भेदः नास्ति। तर्हि अत्र कुठारः साक्षात् कर्म कुठारः। देवदत्तः कुठारम् उद्युङ्क्ते
इति अत्र देवदत्तस्य कर्म यद्वर्तते देवदत्तस्य व्यापारः उद्यमननिपतनरूपव्यापारः तादृशव्यापारजन्यफलं नाम तत्र ऊर्ध्वादोदेशसंयोगविभागौ तत् शालित्वं कुत्र वर्तते कुठारे अस्ति इति कृत्वा देवदत्तः कुठारम् उद्युङ्क्ते तदनन्तरं देवदत्तः कुठारेण वृक्षं छिनत्ति इति वर्तते अत्र तावत् कथम् इति चेत् अत्र किञ्चित् व्यवधानं वर्तते नाम करणव्यापारव्यवधानेन तत्र क्रियाजन्यफलशालित्वं कुत्र वर्तते इत्युक्तौ कर्मणि नाम वृक्षे वर्तते इति कृत्वा वृक्षं मुख्यं कर्म भवति कथम् इति चेत् अत्र क्रियापदेन तत्र छेदन कर्तृगतक्रिया भवति करणद्वारा तत्र तदनन्तरं किं भवति इत्युक्ते क्रियाजन्यफलं नाम द्वैधीभावः तत् शालित्वं कुत्र वर्तते वृक्षे अस्ति इति कृत्वा वृक्ष तत्र मुख्यं कर्म करणव्यापारव्यवधानेन इति अस्ति किल करणव्यापारः कः ऊर्ध्वादोदेशसंयोगविभागौ व्यापारः तद्वारा तत्र तद्व्यवधानेन तत्र द्वैधीभावः तत्र वृक्षे वर्तते इति कृत्वा वृक्ष इति अत्र वक्तव्यं वा द्वैधीभावो नाम कः द्वैधीभावो नाम तत्र संयोगनाशः इति विभागः संयोगनाशकः दार्ष्टान्तिके अत्र दार्ष्टान्तिके अत्रापि अप्रधानकर्मणि समन्वयः कर्तव्यः उभयत्रापि अत्र कथम् इति चेत् अर्थकर्ता मुमुक्षुः वर्तते कर्तृजन्यव्यापारो नाम अत्र वाक्यं प्रयुज्यते दारुणा छिनत्ति इतिवत् अत्र कुठारेण छिनत्ति इतिवत् अत्र तत्र जिज्ञासुः मुमुक्षुः तत्र वेदेन ब्रह्म जानाति इति अस्ति अत्र करणम् अत्र उच्यते वेदः अत्र करणं तत्र करणव्यापारः वर्तते तत्र प्रतिपादना वर्तते तादृशप्रतिपादनायाः तत्र शाब्दबोधः भवति शाब्दबोधविषयत्वञ्च तत्र ईश्वरे अस्ति इति कृत्वा ईश्वरं तत्र प्रधानं कर्म भवति इति कृत्वा करणव्यापारः अत्र प्रतिपादना अथवा तत्र स्मृतिः संभावना इदानीं कर्तृव्यापारः कः कर्तृव्यापारः मीमांसा विचारः तज्जन्यफलं किम् तज्जन्यफलं तत्र संभावना भवति संभावनाश्रयत्वं तत्र वेदे वर्तते इति कृत्वा तत्र संभावनायाः आकारः इदं तत्र वेदः तत्र इदम् एतदर्थप्रतिपादकम् इदं इदम् एतदर्थप्रतिपादने तत्र योग्यम् इदम् एतदर्थप्रतिपादने संभावना तादृश संभावना नाम किं रूपा सा ज्ञानरूपा वा न वा संभावना नाम ज्ञानं वा अन्यद्वा इदम् एतदर्थकारकं ज्ञानाश्रयत्वम् आत्मनि अस्ति वेदे कथमस्ति विषयत्वसम्बन्धेन इति तदर्थं तत्र उक्तं शाब्दबोधः विषयत्वसम्बन्धेन शाब्दबोधः न सः अन्यः तत्र एतन्नोक्तम् अवबोधविषयत्वम् ईश्वरस्य वर्तते एतदपि विषयतासम्बन्धेन प्रतिपादनाजन्य शाब्दबोधविषयत्वं यथा तत्र वर्तते तद्वत् संभावनाविषयत्वं संभावनापि विषयतासम्बन्धेन तत्र अस्ति इत्युक्तेर्बन्धमिथ्यात्वं नैव मुक्तिरपेक्षते इत्यत्र मुक्तिः इति विभागं कृत्वा मीमांसा कर्तृभूता इति वर्तते तस्य कोऽर्थः वदसि वा हा तत्र मीमांसा तत्र वाक्यम् एवं भवति तदा परिमळे मीमांसा कर्तृभूता इति अस्ति कर्ता मुमुक्षुः इति त्वया उक्तं तत्र चिन्तनवेलायाम् एतदपि चिन्तितं मीमांसा ब्रह्म जानाति नाम नास्ति परिमलपङ्क्तिः मीमांसा कर्तृभूता इति अस्ति मीमांसा वा कर्तृभूता मुमुक्षुर्वा इति प्रश्नः मीमांसा वेदं संभावयति कर्तरि भूता कर्तृभूता कर्तरि वर्तमान कर्ता तु मुमुक्षुरेव मीमांसा न कर्तृभूता इत्यस्य कर्तरि भूता इत्यर्थः एवम् उक्तिः नैव सङ्गच्छते तत्र प्रथम प्रयोजनाक्षिप्ततया वा विषयाक्षिप्ततया वा कुत्र
विषयाक्षिप्यते तत्र एवं मुक्तिः नाम ब्रह्मणः विषयत्वोक्तिः बन्धस्य मिथ्यात्वं नापेक्षते इति वर्तते कुतः इति प्रश्नः तत्र किमर्थमित्युक्ते ब्रह्मणः तावत् तत्र विषयत्वम् उच्यते जीवस्य तु सन्दिग्धत्वम् उच्यते इदञ्च न सम्भवति एकस्य विषयत्वम् अन्यस्य च सन्दिग्धत्वे तदा अतिप्रसङ्गः स्यात् घटस्य विषयत्वं पटस्य च सन्दिग्धत्वम् इत्येवं तत्र अतिप्रसङ्गः स्यात् नास्ति तत्र जीव एव ब्रह्म इति प्रतिपाद्यते अतः तत्र ब्रह्मणः विषयत्वं जीवस्य सन्दिग्धत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः उभयोः तत्र विषयत्वम् उभयोः अपि तत्र सन्दिग्धत्वमेव आगच्छति इति चेत् तथा नास्ति तत्र तत्तु अग्रे खण्ड्यते एव इति कृत्वा स्वगोष्ठीनिष्ठप्रलापमात्रमेव इति कृत्वा तत्र किम् एकस्य विषयत्वम् अन्यस्य सन्देहः इति तु न सम्भवति इति कृत्वा तत्र अतः अहङ्कर्ता अतः तत्र विषयाक्षिप्ततया बन्धस्य मिथ्यात्वं नैव सिद्ध्यति इति नास्ति किञ्चन इत्यत्र भावप्रधानं भवितृप्रधानं द्वावपि स्वीकृत्य अस्मद्रीत्या अर्थः विविच्यते तत्र विवरणम् अत्र नेहना नास्ति किञ्चन इत्यत्र पूर्वं किमुक्तम् इति चेत् भगवति स्वरूपभेदाभावः नास्ति इत्युक्तम् अत्र नेहना नास्ति किञ्चन इत्यत्र नानाशब्दस्य भेदो नास्ति स्वरूपभेदो नास्ति न स्वरूपभेदाभावः अस्ति स्वरूपभेदः नास्ति इति एवं तत्र किम् उच्यते नानाशब्दस्य भेदविशिष्टम् इत्यर्थः अतः भेदविशिष्टस्यैव निषेधः कर्तव्यः परन्तु भवद्भिः भेदस्यैव निषेधः क्रियते अतः यदि भेदस्य निषेधः कृतं स्यात् भेदस्य निषेधः तत्र यदि कृतं स्यात् कर्तव्यं चेत् तर्हि नानात्वम् इत्येव स्यात् परन्तु तत्र नानात्वम् इति नास्ति इति कृत्वा तत्र भेदः नास्ति इति कथम् उच्यते इति चेत् तत्र भावप्रधाननिर्देशः मुक्तोपसृप्यव्यपदेशादित्यत्र मुक्तोपसृप्यत्वं तत्र यथा भावप्रधाननिर्देशः तद्वत् अत्रापि नानाशब्दस्य नानात्वम् इत्यर्थः स्वीकृत्य तत्र स्वरूपभेदस्य निषेधः तत्र क्रियते भावप्रधाननिर्देशो नाम अर्थः भावप्रधाननिर्देशः कृतः भावप्रधाननिर्देशो नाम कः भावः नाम असाधारणो धर्मः भावः नाम धर्मः असाधारणधर्मः धर्मार्थे धर्मिवाचकशब्दप्रयोगः पवित्रप्रधानत्वे भवितृप्राधान्ये तु तत्र नाना इत्येव स्वीक्रियते भिन्नं नास्ति इत्येव कथम् इति चेत् तत्र ब्रह्मभिन्न स्व अवयवगुणक्रियादीनां तत्र निषेधः क्रियते एवं सति तत्र ब्रह्मभेदस्यैव निषेधः कृतं भवति कुतः इति चेत् सविशेषणानां विधिनिषेधौ तत्र विशेषणम् उपसंक्रामतः इति कृत्वा तत्र यथा तत्र दण्डीदेवदत्तः इत्यत्र दण्डीदेवदत्तो नास्ति इत्यत्र दण्डविशिष्टदेवदत्तः नास्ति तत्र विशेषणाभावात् यत्र विशिष्टाभावः भवति तत्र विशेषणाभावे एव तत्र पर्यवसति नाम दण्डो नास्ति इत्येव शिखीध्वस्तः इत्यत्र सर्वस्य उदाहरणं किञ्चित् दत्तमस्ति विशेषणाभावे इति उच्यते चेत् तदा परस्परविरोधो भवति अन्योन्याश्रयो भवति तथा न वक्तव्यं विशेषणाभावे इति न वक्तव्यं सविशेषणत्वादेव तत्र विशेषण इति न जीर्णमलवद्वासाः स्नातकः न स्यात् इति तत्र जीर्णत्वमलिनत्वविशिष्ट वाससः तत्र निषेधः क्रियते नाम कोऽर्थः इत्युक्तौ वाससः निषेधः न किन्तु जीर्णत्वमलिनत्वयोः एव तत्र निषेधः क्रियते ತದ್ವತ್ ಅತ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 3 ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೀಭೂತ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಸೂತ್ರಿತ ಕೇನ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಸಿದ್ಧತೆ ತತ್ರ ತಸ್ಯ ಸೂತ್ರಾಢ್ಯತ್ವ किं ಪ್ರಸಾದಸ್ಯ ಕಥಂ ಸೂತ್ರಾಢ್ಯತೆ ಅತ್ರ ಪ್ರಸಾದಸ್ಯ अन्यथानुपपत्या तत्र नाम अन्यथानुपपत्या तत्र संग्रह नाम अर्थादर्थः इति सूत्रार्थः द्विविधः श्रौतः अर्थः तत्र अर्थादर्थः भवति इति अन्यत् अतः शब्दस्य यः अर्थः जिज्ञासोक्तज्ञानजादित्यर्थः तत्र मोक्षजनकप्रसादजनकज्ञानकारणत्वादित्यत्र प्रसादः तत्र लभ्यते तथा च किम् आगतम् इत्युक्तौ सूत्रार्थत्वं कथम् इति चेत् अर्थः इति कृत्वा सूत्रार्थत्वं तत्र सम्भवत्येव इति किमिदमनिर्वचनीयत्वं नाम निरुक्तिविरहः उत निरुक्तिनिमित्तविरहः इत्यादि विकल्पाः कृताः
अनिर्वचनीयशब्देन ते विकल्पाः कथं लभ्यन्ते, प्रसक्तिः कथमस्ति इति वक्तुं शक्यते वा? अनिर्वचनीयम् इति अस्ति। निरुक्तिविरहः, निरुक्तिनिमित्तविरहः इत्येतेषां पक्षाणां प्रसक्तिः कथमिति व्याख्याने अस्ति। भवतु विषयं किञ्चित् अनुवद। विगीतः प्रसक्तिः मास्तु। निरुक्तिविरहः इति पक्षे, निरुक्तिनिमित्तविरहः इति पक्षे पुनर्विकल्पदोषः, पञ्चक्यातिवादः न, ततः प्राचीनः। अयं तु ततः प्रागेव अस्ति। उच्यते वा? अन्यः प्रश्नः कथकथावादः अन्यः बाधलक्षणं तत्र अन्यथा विज्ञातस्य सम्यक् विज्ञातत्वम् इति तत्र विज्ञानं तत्र बाधः एवं। अत्र अध्यस्थवस्तु अभावबोधम् इत्येतत्र तत्र अव्याप्तिरस्ति इति कृत्वा इदं लक्षणं तत्र उक्तम्। अध्यस्थवस्तु अभावबोधत्वम् इत्युक्ते कुत्र अव्याप्तिः? अध्यस्थवस्तु बोधत्वं तत्र बाधस्य लक्षणम् इति चेत् इयं शुक्तिः इत्यत्र तत्र अव्याप्तिः, यतोहि तत्र नेदं रजतम् इत्यत्र अव्याप्तिरस्ति इति कृत्वा शाब्दादौ द्वयोरपि बाधत्वप्रसिद्धेः इति वाक्यं कुतः प्रावर्तत? तत्र अस्य तावत् बाधत्वं कुत्र ज्ञातम् इति प्रश्नः। तत्र शाब्दादौ नाम शब्दस्थले किञ्च अनुमानस्थले अस्य बाधत्वं ज्ञातम्। अतः अत्र कुतः प्रत्यक्षे कुतः इति चेत् प्रत्यक्षे भवति चेत् तत्र उभयं मिलितं, नाम तत्र प्रत्यक्षम् एवं भवति, नेदं रजतम् अपि तु शुक्तिः इत्येव भवति, तदा तत्र अव्याप्तिरेव वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र प्रत्यक्षस्थलं विहाय टीकाकृत्पादैः तत्र शाब्द अनुमानस्थलं गृहीत्वा तत्र कथं तत्रापि उभयं भवितुमर्हति नास्ति। तत्र शब्दतः तत्र शक्यतावच्छेदक प्रकारकज्ञानं भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति, नेदं रजतम् इति भवत्येव, न तु तत्र अपि तु शुक्तिः इति तत्र घटिततया तत्र बाधः तत्र न भासते, केवलं रजतत्वाभावः भासते। तथा च अत्र अव्याप्तिपरिहाराय अन्तिमं लक्षणमुच्यताम्। तत्र अन्तिमं लक्षणम् अन्यथा विज्ञातस्य सम्यक् विज्ञानम्। अत्र विज्ञातत्वम् इत्येव लक्षणम् उच्यते चेत् तदा भ्रमे अतिव्याप्तिः। विज्ञानत्वम् इत्येव लक्षणम् उच्यते चेत् तदा शुक्तिं दृष्ट्वा इदं रजतम् इति ज्ञाने अतिव्याप्तिः। अतः किं वक्तव्यं, सम्यक् विज्ञानत्वम् इति वक्तव्यम्। एवं तदा तत्र नातिव्याप्तिः। एवम् उच्यते चेदपि घटं दृष्ट्वा अयं घटः इति ज्ञानेपि तत्र अतिव्याप्तिः। तत्परिहाराय अन्यथा विज्ञातस्य इति वक्तव्यम्। अन्यथा विज्ञातस्य सम्यक् विज्ञातत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा नातिव्याप्तिः इति चेत् तर्हि तत्र सम्यक् इति पदं मास्तु इति। अन्यथा विज्ञातस्य विज्ञातत्वम् इत्येव उच्यते, अन्यथा विज्ञातस्य विज्ञानत्वम् इत्येव उच्यते चेत् तदा धारावाहिकभ्रमे तत्र अतिव्याप्तिः। तत्परिहाराय किं वक्तव्यम् चेत् सम्यक् इति तत्र विशेषणं देयम्। एवं सत्यपि तत्र पटापेक्षया घटाद्याकारेण तत्र अयं घटः इति ज्ञानं भवति इति कृत्वा अयं घटः इति समीचीनज्ञाने अतिव्याप्तिर्भवति चेत् एवं नार्थः। अन्यथा इत्यस्य तत् स्वरूपापेक्षया इत्यर्थः, अन्यथा तत्र छलप्रसङ्गादिति कृत्वा। तथा च अन्यथा विज्ञातस्य सम्यक् विज्ञानत्वं तत्र बाधस्य लक्षणम् इति उच्यते चेदपि तत्र इदानीं त्रिषु स्थलेषु तत्र अतिव्याप्तिः। कथमिति चेत् शुक्तिं दृष्ट्वा इदं रजतमिति प्रथमं ज्ञानं, तदनन्तरम् इदं शुक्लमिति ज्ञानं, इदं शुक्लमिति ज्ञाने तत्र अन्यथा विज्ञातस्य नाम रजतत्वेन विज्ञातस्य शुक्तिकाशकलस्य सम्यक्तया तत्र विज्ञानं भवति इति कृत्वा विज्ञानत्वं तत्र अस्ति इति अतिव्याप्तिरिति चेत् तदर्थं इति किञ्च देवदत्तेन इदं रजतमिति ज्ञातं, तदनन्तरं यज्ञदत्तेन तावत् नेदं रजतमिति ज्ञातं, तदनन्तरम् इति कृत्वा अन्यथा विज्ञातस्य शुक्तिकाशकलस्य सम्यक् विज्ञानत्वं यज्ञदत्तेन यादृशं ज्ञानं यज्ञदत्तस्य यावदृशं ज्ञानं जनितं तस्मिन् ज्ञाने अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः। किञ्च तस्यैव पुरुषस्य नाम देवदत्तस्य शुक्तिं दृष्ट्वा इदं रजतमिति ज्ञानं, तदनन्तरं कालान्तरे तस्य आजानसिद्धस्य इति अत्र सर्वं वर्तते। आजानसिद्धं नाम तथैव बाधकं न करोति इति कृत्वा इदं नेदं रजतमिति ज्ञानं जातं, तत्र भ्रान्तिपूर्वकं न, स्वभावसिद्धम्
इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिरिति चेत् तदर्थं तत्र बाधतिर्खलु लोडने पठ्यते इति अस्ति। तत्र बाधते इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति कृत्वा तत्र बाधृधातोः लोडनम् इत्यर्थः। विलोडनं नाम तत्र नाशः इत्यर्थः। अत्र नाशः कस्य क्रियते? ज्ञानस्य वा अर्थस्य वा? ज्ञानस्य च विनाशः न सम्भवति, तस्य स्वतः निवृत्तत्व नाम आशुतरविनाशित्वात् तत्र योग्यविभुविशेषगुणानां तत्र स्वोत्तरवृत्तिविशेषगुणनाश्यत्वम् इति कृत्वा तत्र पूर्वज्ञानं द्विक्षणावस्था इति कृत्वा तत्र नश्यत्येव। अतः अर्थस्य इति वक्तव्यम्। अर्थस्य इति चेत् तत्र शुक्तिकाशकलस्य वा तत्र रजतस्य वा इति तत्र शुक्तिकाशकलस्य वक्तुं न शक्यते, यतोहि तस्य तदवस्थत्वात् तत्र विद्यते एव इति कृत्वा। रजतस्य नित्यनिवृत्तत्वात् असदिति कृत्वा नित्यनिवृत्तम् इत्यतः तत्र रजतस्य तावत् नाशः वक्तुं न शक्यते। तर्हि कथम् अत्र नाशः इति चेत् तदर्थं तत्र उच्यते नाशः नाम लोढनमिव इति, नाम प्रसञ्जिताकारस्य अन्यथाकारस्य विलोढनमिव अस्यायमर्थः। अत्र इदं रजतम् इति शुक्तिं दृष्ट्वा इति ज्ञानं, तदनन्तरं नेदं रजतम् इति यदा ज्ञानं भवति तत्र नेदं रजतम् इति ज्ञानेन इयं शुक्तिः इति इदं रजतम् इति ज्ञाने तेन ज्ञाने नाम उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञाने अप्रामाण्यं सम्पादयित्वा तदनन्तरं पूर्वज्ञानजन्यसंस्कारद्वारा तत्र प्रवृत्तिविघटकत्वम् उत्तरज्ञाने अस्ति इति कृत्वा, नाम यथा तत्र प्रवृत्तिः यथा अन्यथाकारस्य विलोडनं वक्तव्यं। तदेव अन्यथाकारस्य प्रवृत्तिविलोडनं नैव, प्रसञ्जित अन्यथाकारस्य विलोडनं नाम यथा सत्यभूतरजतस्य नाशे सति तत्र न कोऽपि यथा प्रवर्तते तद्वत् प्रसञ्जनं नाम आरोपः असतः एव भवति इति कृत्वा अन्यथाकारस्य रजतस्य विलोढनमिव नाशः नोच्यते, नाश इव उच्यते इति कृत्वा तत्र नाशे सति तत्र प्रवृत्तिर्न भवति यथा तद्वत् अत्रापि इदानीं त्रिषु स्थले नातिव्याप्तिः। कुतः इति चेत् तत्र इदानीम् इदं शुक्लम् इति ज्ञानेन तत्र प्रवृत्तिः तत्र विकुण्ठिता न भवति इति कृत्वा तत्र इदं लक्षणं तत्र नास्ति। किञ्च एकस्य भ्रमात्मकं ज्ञानम् अन्यस्य च तत्र प्रमात्मकं ज्ञानं यत्र वर्तते तत्र यस्य तावत् प्रमात्मकज्ञानं तस्य तावत् सः न निवर्तते, किन्तु यस्य भ्रमात्मकज्ञानं तस्य सः तु प्रवर्तते एव इति कृत्वा तत्र कथकतावादमधिकृत्य कोऽपि प्रश्नः नागतः। यदि मिथ्यायाः साधकत्वं नास्ति, अतीन्द्रियाश्रिता क्रिया अतीन्द्रिया इति तत्र एवं तत्र गरुडध्यानेन सत्यभूतविषस्य तावत् तत्र निवृत्तिः इति तत्र प्रसङ्गः। तत्र गरुडध्यानं तत्र व्यभिचारः उक्तः, तत्र व्यभिचारपरिहारः तत्र साध्याभावः नास्ति इति प्रतिपादनेनापि भवति, हेतुरस्ति इति हेत्वभावः अस्ति इति प्रतिपादनेनापि भवति। अत्र तावत् हेतुर्नास्ति इति प्रतिपादनेन अत्र उच्यते, नाम तत्र मिथ्यात्वं नास्ति, परन्तु तत्र गरुडध्यानरूपज्ञाननिवर्तित्वं नास्ति। कुतः इति चेत् गरुडध्यानं न ज्ञानमेव। कुतः तर्हि ध्यानं नाम किम् इति चेत् मानसी क्रिया इत्युच्यते, परिस्पन्दः इति स्वीक्रियते। तत्र मानसी सृष्टिः अथवा तत्र परिस्पन्दः इति उच्यते। परिस्पन्दः इति उच्यते चेत् इदानीं परिस्पन्दः कुत्र वर्तते? मनसि वर्तते। मनः तावत् अतीन्द्रियम् इति कृत्वा अतीन्द्रियाश्रितः परिस्पन्दोपि तत्र अतीन्द्रिय एव इति कृत्वा परिस्पन्दस्य तत्र अवभासः न स्यात्। भासते वा? परिस्पन्दः भासते वा? अनुभवसिद्धः? ध्यायामि इति भवति खलु? किमिति ध्यायामि इत्यस्य कोऽर्थः? जानामि
ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಚಾಖ್ಯಾತಿವಾದದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಾ? ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಂಕವನ್ನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಗಳವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸುಧಾವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 12:15 ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಯಮದಂತೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 3/4 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಧಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಹೇಳ. ನಾನು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಎರಡೂ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರ ಹತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಂಡ್ರಿಗಿ ರಂಗನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರೇ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಚೂರು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ದೇವನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ನನಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ದಿನಕರಿವರೆಗೂ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ಮಣಿವಣ್ಣನಂತಿದ್ದರು, ಈಗ ಅವರು GR ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರುಕ್ತಿವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆನೂ ಇತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪಲಿಮಾರು ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಪಲಿಮಾರು ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಯೋಗ ದೀಪಿಕಾದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಂಕೋಚ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಹನಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಮೋಹನಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಹನಾಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅದು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಾವು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು 2 ತಾಸು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಮರು ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಕೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಧಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಚಿಂತನ ಪಾಠ, ಚಿಂತನೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಪಾಠನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 1 ವರ್ಷ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಇದಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹೊಸೂರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕೂತರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸನಾತನ ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಭಾಗ ಬಂಧಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಭಾಗವರೆಗೂ ಬಂಧಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರದ ಓಂಕಾರ ಸೂತ್ರ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವನೇ ಚಿಂತನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಾಧ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋಣದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಯಾರಂದರೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಚಾರ್ಯ CA, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ 3-4 ದಿವಸ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ವಾರ ಹರಿಯಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ 2 ತಾಸು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುವಾದ, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಹೇಳು ಅದು ಹೇಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಾದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಿಂದ ಪಂಚಾಖ್ಯಾತಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಚೂರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಅನುವಾದ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹರಿಯಾಚಾರ್ಯರು ನಿನ್ನೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಯಾವ್ದು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರನ್ನ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ.
ಆವಾಗ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರ ಆರಾಧನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ, ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಅವತ್ತು, ಅವರಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಲಿವರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಠವನ್ನು ಅವರೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಫೋನಿಗೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಿನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ 18 ತಾಸು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮರು ದಿವಸದ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೇ ಬಾದ್ರು ವಿಲೋಡನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು, ಅದು ಹೇಗೆ ನಾಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಜಗಳ, ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೋ ತರ್ಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಏನಿಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅದು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಇವಂದು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಭಾವನೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಸಂಚಾರದಲ್ಲೇ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಮೊದಲಿಗೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪೂಜೆಗೆ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬೈತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅಷ್ಟು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ TTಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು. ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ TT ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅವನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ. ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸನಾತನ. ಅವನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು, ಪ್ರಾದೇಶ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ ಸುಪುತ್ರ ಅವನು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯತ್ಯನಾಲಿ ಗ್ರಂಥದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹಾಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನನಿದ್ದಾನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಸಾಮಗರು ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಾದೇಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರಿ 87% ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸನಾತನ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆರಭ್ಯತಾಂ ಸನಾತನಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಚಾರ್ಯ, ರಘುವೀರಾಚಾರ್ಯ, ಅಖಿಲಾಚಾರ್ಯ